कृपा करो मुझ ऊपरे सुख निधि सहजानंद। गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुख कंद। गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुख कंद। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। सियावर रामचंद्र भगवाननी जय। उमापति महादेवनी जय। दरेक दिव्य हरिभक्तों ने भावथी जय स्वामी नारायण। श्रीजी महाराजना वखतनी अंदर घणा बधा एवा भक्त रत्नो थई गया के जेमना जीवन प्रसंगो सांभळीने, जेमनुं आख्यान सांभळीने आपणे घणी बधी प्रेरणाओ प्राप्त थाय छे। ए बोटादना शिवलाल शेठ होय के अगतरायना पर्वतभाई होय के गढ़पुरना दादा खाचर होय के जीवबा लाडूबा होय, तो आजे आपणे ए जूनागढ़ना एक दादाभाई नामना भक्तना ए आख्यान के जीवन प्रसंगों द्वारा આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે ખરેખર આજ્ઞા પાલન કોને કહેવાય। આમ તો કોઈ પણ ક્ષેત્રની અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિ આગળ વધે તો એ ગુરુ કે કોઈક શિક્ષક કે કોઈક મહાન વ્યક્તિના આદર્શો એ ગુણો પોતાના જીવનની અંદર એણે આત્મસાત કર્યા હોય। તો એમ શ્રીજી મહારાજના પણ શિષ્યોની એક વિશેષતા હતી કે શ્રીજી મહારાજે જે આજ્ઞા કરેલી છે એ આજ્ઞા શિર સાટે પાલન એ કરેલી છે। હવે આ દાદાભાઈનું મૂળ નામ તો સુરજસિંહ હતું। હવે પંચાળાના ઝીણાભાઈ હવે પોતે કુટુંબના એક મોટેરા એમના સગા કાકાના દીકરા ભાઈ થતા અને એમની જમીન જૂનાગઢમાં પણ હતી। હવે પૂર્વના સંસ્કારો હોય તો સત્સંગનો યોગ થાય અને મુમુક્ષુતાના લીધે એ ભગવાન તરફ એનો એ બુદ્ધિ હોય, હૃદય હોય, ભાવના હોય તો એ વળે પણ છે। तो एम पूर्व संस्कार थी श्रीजी महाराज नो महिमा ए आ दादाभाई समझाई जाय छे अने महिमा समझाणो अने त्यारबाद पोते दृढ़ सत्संगी पण थई गया। हवे नियम धर्म युक्त एमनुं जीवन अने श्रीजी महाराज नी महिमानी वातो करे, महिमा एमनो सांभळे, कथा वार्ता सांभळे एटले एवी शुद्ध मुमुक्षुता एमनामां आवी। तो जूनागढ़मां जे झीणाभाईनी मेड़ी अने वाड़ी हती तो मंदिर माटे श्रीजी महाराजे पसंद करेली, पण एमनी नजर छे ने दादाभाई ने एक विशाल वाड़ी उपर ठरी थी अने श्रीजी महाराजनुं मन पण दादाभाई ने परखी लीधुं। एटले एमणे हाथ जोड़ीने श्रीजी महाराज ने कीधुं सामेथी के महाराज मने तमारो ज गणजो अने जेम झीणाभाई ने सेवा बतावो छो ने एम मारा लायक पण सेवा तमे फरमावजो अने कहेजो। त्यारे श्रीजी महाराजे कह्युं के अमे झीणाभाई ने छे ने वचन आप्युं के तमारी जग्यामां अमे मंदिर करशुं, पण ए जग्या बहु नानी छे एटले त्यां मंदिर करवानुं मन थतुं नथी। ते झीणाभाईए तो कह्युं के मेड़ी पाडीने पण मंदिर तो अहींया ज करो तमतार। हवे आवी रीते सांभळीने दादाभाईए वात करी के महाराज जो आप अहींया मंदिर करता होय ने तो आजे ज आ मारी वाड़ी छे हुं तमने अर्पण करूं। महात्म ज्ञान युक्त निश्चय होय, महिमा होय तो भगवान अने संतने अर्थे शुं न थाय। महाराजे वचनामृतनी अंदर कीधुं छे लोक लाजनो पण त्याग थाय, धननो पण त्याग थाय, अरे संपत्तिनो पण त्याग थाय, स्त्री पुरुषनो त्याग करे, पुरुष स्त्रीनो त्याग करे, पण जो महात्म ज्ञान युक्त निश्चय होय ने तो आ शक्य छे। तो एवो महात्म ज्ञान युक्त निश्चय आ जूनागढ़ना दादाभाईने हतो अने पाछुं आ पंचाळाना ते झीणाभाईने पण केवो उमंग ने उत्साह हतो के पोतानी मेड़ी रहीने ए पाड़ दो अने तमतार जमीन तमने जग्या नानी लागे छे तो मोटी कर नाखो, तो मंदिर तो अहींया ज करो। पण जो आ दादाभाईए पण ए अर्पण करवानी तैयारी बतावी। नव श्रीजी महाराजे तो आ झीणाभाईनो अने दादाभाईनो जे भाव हतो ने आ जोईने राजी थई जायस अने ऊभा थईने एमने माथे बे हाथ पण मूक्या अने श्रीजी महाराजे लाधा ठक्करने कीधुं के लाधा ठक्कर आ दादाभाईनी वाड़ीनो लेख तैयार करो। लाधा ठक्करे तो तरत ते लेख तैयार कर्यो अने एमां दादाभाईए सही करी अने श्रीजी महाराजे सभा विसर्जन करी अने पछी तो लेख उपर राज्यनी मोहर छाप माटे श्रीजी महाराज पंडे नवाब बहादुर खाननी कचेरीमां जाय छे। नवाब साहेब तो राजी थई जाय छे कारण के श्रीजी महाराज एमना दरबारनी अंदर आवेला हता। એટલે શ્રીજી મહારાજે તો પ્રીતિપૂર્વક કીધું કે જો આપ જો અહીંયા રહો તો મોર છાપ મારી આપું।
હવે નવાબે તે આવી રીતે વાત કરી એટલે શ્રીજી મહારાજે જુનાગઢમાં રહેવાનું વચન આપ્યું. હવે નવાબનો તે આવો પ્રેમ અને ભક્તિભાવ જોઈને મહારાજ તો અતિશય રાજી થઈ જાય. અને જો ભગવાન અને સંત એ ખરા મુમુક્ષુનો એ ભાવ જ જોવે છે. જેમ પ્રહલાદજીએ 10,000 વર્ષ સુધી નારાયણ સાથે યુદ્ધ કર્યું પણ ભગવાન કઈ જીતાણા નહીં. આ તો નારદજીએ કહ્યું કે એમ કઈ ભગવાન જીતાશે નહીં, એ તો ભક્તિએ કરીને વશ થશે. અને તમે જો પ્રહલાદજીએ એ 6 માસ તપ કર્યું તો ભગવાન વશ થઈ ગયા. એમ સાચો શિષ્ય હોય ને એ સાચા માર્ગે ભાવ સાથે પ્રીતિપૂર્વક સેવા કરે, ભક્તિ કરે, કથા વાર્તા કરે અને સાંભળે છે. અને એ ભાવ રહ્યો ને એ જ ભગવાન જુએ છે. બાકી ભગવાન તો અધમ ઉદાહરણ છે. ભગવાન સર્વ કરતા હરતા છે. ભગવાન જે ધારે ને તે ગમે તે વ્યક્તિ પાસે, મુમુક્ષુ પાસે કરાવી શકે છે. કારણ કે સર્વશક્તિમાન ભગવાન છે. અને ભગવાનની મરજી વગર કોઈથી તરણું પણ હલાવ્યું હલતું નથી. એટલે માણસ ગમે એટલું અભિમાન કરે, મેં કર્યું, મારાથી થયું, હું ન હોય તો થાય જ નહીં. પણ વાસ્તવમાં ભગવાન જ એને શક્તિ પ્રેરે છે. હવે તમે રાત્રે સુવો અને સવારમાં એ તમે જાગો જ નહીં તો મૃત્યુ પામો, તો એ સવારમાં જગાડવા કે રાત્રે ઊંઘમાં પણ લઈ જવાને ભગવાનને સંત ઘણા બધાને ઊંઘ નથી આવતી. અરે ઘેનના ટીકડા પીવા પડે છે. દુનિયાનો મહાન અને ગાયક કયો, તમે રાઇટર કયો, બિઝનેસમેન કયો, ડાન્સર કયો, કોરિયોગ્રાફર કયો, માઇકલ જેક્સન, જેને આપણે કહીએ છીએ ઘણી બધી સંપત્તિ એની પાસે હતી. પણ તમે જુઓ કે છેલ્લે એ પોતે જ્યારે એનું મૃત્યુ થયું ને પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવ્યું ત્યારે એની હોજરીની અંદર એક પણ એ અન્નનો દાણો નહોતો, પણ ટીકડાઓ જ હતી. અને આ ટીકડાઓ કયા હતા? આ ટીકડાઓ હતા ઊંઘના. અને એના લીધે જ તે સ્વાભાવિક રીતે ડિપ્રેશન, કારણ કે એ પોતે એક એકલપણાનો અનુભવ કરતો. એની પાસે ઘણી બધી સંપત્તિ, ધન, ચાહક વર્ગો કરોડોની સંખ્યાની અંદર હતા. એક આલ્બમ બહાર પડે ને તો 75 કરોડ જેટલી તો કોપીઓની વેચાય. કેટલા રૂપિયા એ સમયની અંદર એ પોતે મેળવતો હતો. પણ છતાં પણ તમે જુઓ કે પોતે એકલપણું, જો ધર્મ નહોતો, એનામાં એ ભક્તિભાવ નહોતો, એટલે એ જોવા આપણને મળે છે. પણ આ બે ભક્તોના જીવનમાં ને એમાંય દાદાભાઈનો એ ભક્તિભાવ હતો. અને એ જોઈને શ્રીજી મહારાજ અત્યંત રાજી થઈ જાય છે. અને બીજા જ દિવસે શ્રીજી મહારાજ આ દાદાભાઈની વાડીની જગ્યાએ પધાર્યા અને મોજડીથી લીટો તાણ્યો અને કીધું કે નાગરવાડામાં મંદિર કરવું અને બોરિયામાં સાધુઓ અને ધર્મશાળા કરવી. અને એમ કરીને તો શ્રીજી મહારાજ એક રેતીનો ઢગલો ત્યાં પડેલો હતો, એ ઉપર શ્રીજી મહારાજ સૂઈ ગયા અને કીધું કે જો સાધુઓને તો આવી રીતે જળભરત દશા વર્તવી જોઈએ. તો જો જે સ્થળ ઉપર એ રેતીનો ઢગલો ઉપર સૂઈ ગયા ને એ અત્યારે પણ આપણને તે સ્મૃતિ સ્વરૂપે ત્યાં છત્રી કરવામાં આવી છે. અને ત્યાં શ્રીજી મહારાજના એ ચરણાવિંદ પણ પધરાવ્યા છે. તો અત્યારે પણ આપણે મંદિરની અંદર જઈએ તો આપણને દ્રશ્યમાન થતા જોવા મળે છે. પછી તો શ્રીજી મહારાજ દાદાભાઈના ભવનની અંદર પોતે જમવા પધારે છે. હવે જમતી વખતે દાદાભાઈને બોલાવ્યા તો દાદાભાઈએ હાથ જોડીને કીધું કે આપે મને કૃતાર્થ કર્યો અને આપે વિદુરજીની ભાજી આરોગી અને મને પરમપદ આપ્યું છે. એટલે તમારી થોડીક સેવા પણ જેણે કરી હોય ને તો એને 3 લોક જીતી લીધા છે. તો એવા તો તમે દયાળુ છો અને તમે મોટા મોટા યજ્ઞના ભોગી નહીં પણ પ્રેમના ભોગી છો. અને ખરેખર દુનિયાની અંદર પણ તમે જુઓ કે સંપત્તિવાન હશે કે રૂપવાન હશે કે સત્તાધારી હશે, એ વ્યક્તિના આપણને નામ ખબર હશે પણ એ વ્યક્તિ સાથે આપણે હૃદય સાથે જોડાયેલા નહીં હોઈએ. કેમ? કારણ કે લૌકિક રીતે પ્રસિદ્ધ પામ્યો છે, પણ આપણા હૃદયની અંદર જે ભાવનાથી, જે રીતે પ્રેમથી જોડાવાનું છે એ વ્યક્તિ પોતે એનું સ્થાન એ આપણા હૃદયની અંદર એ પોતે નથી સ્થાપી શક્યો. એટલે એ વ્યક્તિ સમક્ષ આપણે આમ વાહ કરતા હોય, બીજાને પણ કહેતા હોય, સાંભળતા પણ હોય, પણ જે રીતે એ પ્રેમથી કાર્ય થાય, વિશ્વાસથી કાર્ય થાય ને એવું કોઈ ધન કે સંપત્તિથી પણ થતું નથી. અને ભગવાન રહ્યા ને પ્રેમના ભોગી છે. અને એવી આપણે પ્રેમથી હેતથી જો આપણે જોડાઈએ
તો આપણે દરેક ક્રિયાની અંદર એ આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ. અને પ્રેમ વિના અર્પણ કરેલા એ વસ્ત્ર હોય કે આભૂષણો હોય કે વાહન હોય કે પલંગ હોય કે ઈંડોળા હોય, અરે ગમે એટલી તમે એ વસ્તુ અર્પણ કરો ને તો એમાં ભગવાન પ્રસન્ન ન થાય. ઈ તો તમે ગદગદ ભાવે એ પ્રેમથી ફળ ફૂલ કે જળ યથાશક્તિ પ્રમાણે, ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી, એ અર્પણ કરો ને તો એ ભગવાનનો અતિશય રાજીપો પ્રાપ્ત થાય છે. અને ખરેખર આ દાદાભાઈના મનની અંદર આ સમજણ એમને એ નક્કી કરેલી હતી અને ખબર જ હતી કે ભગવાન તો આવી રીતે પ્રસન્ન થાય. અને આવી જ રીતે વિનય વાણી સાંભળીને તે શ્રીજી મહારાજ તો એમના ઉપર બહુ પ્રસન્ન થઈ ગયા. અને પછી થાળની પ્રસાદી એમને આપે છે અને એટલું કહે છે કે દાદાભાઈ તમે એકલા જ આ પ્રસાદી જમી જજો, વારંવાર અવસર નહીં મળે. અને પ્રસાદી એકલા જમવામાં ખચકાતા હતા એટલે સંતો એમને કીધું કે બાપુ આજે દુર્લભમાં દુર્લભ લાભ તમને મળ્યો છે, માટે પ્રસાદીનો લોભ રાખવો. દાદાભાઈ કે હું એકલો પ્રસાદી જમું ને તો શંકર પાર્વતીની જેમ વેર થયું એવું મારું થાય. અને આવું મહારાજે સાંભળ્યું અને અત્યંત પોતે રાજી થઈ જાય છે. અને સાંજે સભા થઈને ત્યારે દાદાભાઈની ભક્તિથી શ્રીજી મહારાજ હિંડોળે બિરાજે. અને દાદાભાઈ અને એમના પુત્રે તે શ્રીજી મહારાજની પૂજા કરી, આરતી કરી, હાર તોરા કર્યું, સન્માન કર્યું. અને ખરેખર શ્રીજી મહારાજે બંનેને એ પ્રસાદીના હાર તોરા પણ ત્યારે આપે છે. તો જો આ પ્રસંગ ઉપરથી, આ ચરિત્ર ઉપરથી, આખ્યાન ઉપરથી આપણને એટલું તો ખ્યાલ આવી જ જાય કે ખરેખર જો ભગવાનની અને સંતમાં જો અતિશય આપણે પ્રેમ અને હેતથી જોડાઈએ અને ભાવથી જોડાઈએ ને તો ભગવાનને સંતનો અતિશય રાજીપો પ્રાપ્ત થાય છે. બીજો આપણે એક પ્રસંગ જોઈએ આ દાદાભાઈનો, તો સંવંત 1882માં ઝીણાભાઈની વિનંતીથી છે ને શ્રીજી મહારાજે બ્રહ્માનંદ સ્વામી જુનાગઢમાં મંદિર નિર્માણના કાર્ય માટે મોકલીને 3 શિખરવાળું મંદિર કરવા કહ્યું હતું. શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞાથી તો ગોપાલ સ્વામી અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પોતે જુનાગઢ મંદિરની અંદર એ ખાતમુહૂર્ત કરવા માટે પધારે છે. હવે વૈશાખ સુદ 30નો એ દિવસ, હવે ધામધૂમથી ભવ્ય મંદિરનું ખાતમુહૂર્ત તો થઈ ગયું. હવે ખાતમુહૂર્ત કરીને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી ગઢપુર આવ્યા. હવે જેઠ સુદ પૂનમ અને સવારે શ્રીજી મહારાજે અક્ષર ઓળીની અંદર ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને બોલાવી અને જુનાગઢ રહેવા માટે આજ્ઞા કરી. હવે સ્વામીએ શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞા હતી એ મસ્તકે ચડાવી એટલે શ્રીજી મહારાજ તો બહુ પ્રસન્ન થયા અને પોતાનો પાઘ સ્વામીને માથે પહેરાવ્યો અને પછી બોલે છે કે જે તમારી સાથે જુનાગઢ આવશે તેની કરોડ જન્મની કસર અમે એક જન્મમાં ટાળી નાખીશું. અને સંવંત 1884 એ માગસર સુદ દશમનો એ દિવસ, અને આ દરબાર ઝીણાભાઈ અક્ષરધામમાં બેસી ગયા અને એમની સ્મૃતિ સભાએ તે માગસર સુદ એકાદશીએ જુનાગઢમાં કરી હતી. તો એ વખતે દાદાભાઈને શ્રીજી મહારાજને કીધેલું કે ઝીણાભાઈ તો મુક્ત હતા અને અહીંયા સત્સંગની સેવા કરવા જ તેમણે દેહ ધર્યો છે અને હવે તો તમે કુટુંબમાં મોટેરા છો અને અમારે મન તો તમે ઝીણાભાઈને ઠેકાણે જ છો. અને ત્યાં પણ જ્યારે શ્રીજી મહારાજ ઝીણાભાઈને પણ લેવા આવે છે ને, જુનાગઢની અંદર ઝીણાભાઈ પોતે મંદવાડ ગ્રહણ કરેલો, તો ત્યારે પણ એ શ્રીજી મહારાજે ઝીણાભાઈને કહેલું કે તમારે કંઈ ભલામણ કરવી છે, તમારા પુત્રની કંઈ ભલામણ કરવી છે. ત્યારે ઝીણાભાઈએ મર્મસભર વાક્યોથી કહેલું કે જો તમારો જો કહેવાશે ને તો એ તમે સંભાળ તો લેવાના જ છો, અને જો તમારો નહીં કહેવાય ને તો હું તમને ભલામણ કરવાનું કહીશ ને તોય તે તમે એનું સંભાળ લેશો નહીં. તો જો આ ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે કે આપણે સત્સંગમાં કહેવાયના હરિભક્ત સાચા કહેવાયના મુમુક્ષુ તો ભગવાન તો આપણું ધ્યાન રાખે જ છે અને ખરેખર ભગવાન રહ્યાને ભક્તની રક્ષા કરે જ છે. ઘણા બધા આપણને એવા પ્રસંગો પ્રાપ્ત થાય છે કે જે પ્રસંગો ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે કે ગમે તેવી વિપરીત પરિસ્થિતિઓમાં પણ એ ભગવાને ભક્તની રક્ષા કરી છે. અને શ્રીજી મહારાજે આ દાદાભાઈને તે ઝીણાભાઈને ઠેકાણે કીધું અને આવી વાત કરીને ત્યારે તો આ દાદાભાઈ ગદગદ થઈ ગયા અને શ્રીજી મહારાજને પગે લાગ્યા અને કીધું કે મહારાજ મારી સેવા અંગીકાર કરીને મને તો તમે કૃતાર્થ કરી દીધો. પછી તો શ્રીજી મહારાજ
જુનાગઢથી નીકળીને પોતે ગઢપુર પધારે છે. હવે જુનાગઢમાં મંદિરનું કામ તો ધમધોકાર ચાલતું હતું. થોડા જ સમયની અંદર મંદિરના કોઠલા પૂરા થઈ ગયા, ઠાકોરજીની પ્રતિષ્ઠા થઈ ગઈ. એટલું જ કામ પૂરું થઈ ગયું એટલે મંદિર બાંધવા માટે નિયુક્ત કરેલા બ્રહ્મ મુનિન છે ને અષાઢી સંવત 1884 વૈશાખ વદ બીજ નું પ્રતિષ્ઠાનું મુહૂર્ત નક્કી કર્યું અને શ્રીજી મહારાજ તેડવા માટે હવે ઝીણાભાઈના ભાઈ એ જે હતા દરબાર અનુપમસિંહ એમને ગઢપુર મોકલા. હવે દરબાર અનુપસિંહે તો ગઢડા આવ્યા અને શ્રીજી મહારાજને બ્રહ્મમુનિનો સંદેશો હતો એ પણ વાત કરી. તો શ્રીજી મહારાજ તો જુનાગઢ પધારે છે તો એ જાણીને બધા હરિભક્તો હતા એ શ્રીજી મહારાજનું સન્માન કરવા માટે આમ સામૈયાની તૈયારી કરેલી. તો દાદાભાઈએ જુનાગઢમાં તો શરણાઈ, તાંસા અને વાજિંત્રો વગાડનારા બધા મીરોને બોલાવ્યા, પરંતુ એમને તો દ્વેષી દીવાને ન આવવાનું ફરમાન બહાર પાડ્યું કે કોઈ પણ જાતા નહીં, અને જશો ને તો મૃત્યુદંડ ફિક્સ છે, નક્કી છે, જેલમાં પૂરી દેવામાં આવશે. એટલે વાજિંત્રો તો વગાડવાની બધાને ના કહી દીધી બધાએ. દાદાભાઈ બધા પાસે જાય પણ બધાય ના પાડે. તો દાદાભાઈએ તો ગગાભાઈને આજુબાજુમાં ગામડામાં મોકલા, ઘોડે સવાર થઈને ફરી વળ્યા. હવે જુનાગઢમાં મીરોની ધામ ધમકીથી તો બધાએ વગાડવાની નાદ પાડેલી હતી, પણ એક ગામમાં છે ને લંગડો મીર હતો અને એણે હા પાડી અને એને બીજા મીરોને તે કટાક્ષની અંદર ત્યારે એને કહી દીધું જા ભાઈ જા, તને તો સ્વામિનારાયણ પાગ બંધાવશે. હવે પોતાને કઈ પાગ બંધાવશે ને એવો કઈ સંકલ્પ આ કઈ લંગડા મીરને હતો નહીં. પણ જો આ લોકની અંદર આપણે આવ્યા છીએ ને તો લોકની એક મર્યાદા પ્રમાણે અમુક વાર ઘણી બધી વખત સેવા આપણે કરતા હશું, એ ઘણી બધી વખત નિયમ ધર્મયુક્ત આપણું જીવન પણ હશે અને સારી ભાવનાથી જ કરતા હશું, પણ છતાં પણ આ લોકમાં વ્યક્તિઓના બધાના સ્વભાવોના લીધે ઘણી વખત નિંદાના પાત્ર પણ આપણે બનવાના છીએ. પણ એ બધુંય તે ભગવાન અને સંતની મરજીથી જ થાય છે. આ લંગડા બીનને તો સારો જ ઉદ્દેશ હતો, આશ્રય હતો, મારે તો બસ ભગવાનને રાજી કરવા. એવો કઈ એને કઈ શુભ સંકેત નહોતો કે ના ના મને પાઘ મળી જાય એટલે પૈસા વાળો થઈ જાવ અને બધાય મને ઓળખે. તો એવું કઈ એને અભિમાન ને એવી કઈ લાલચ પણ હતી નહીં. એટલે આવા શુભ કાર્યની અંદર જો પોતાની સેવા કામમાં ન આવે તો વાજિંદ્રો તો કટાઈ જાય, આવો એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હતો. એટલે ગગાભાઈ તો એને થોડી ઘોડી ઉપર બેસાડીને જુનાગઢ લઈ આવ્યા અને મીરે તો મન મૂકીને તાંસું વગાડ્યું. શ્રીજી મહારાજની દ્રષ્ટિ આ મીર ઉપર દ્રષ્ટિ પડે છે, આશીર્વાદ આપે છે અને ઉતારે પધારીને શ્રીજી મહારાજે મીરને બોલાવે છે. અને જો ભગવાનને સંતનો રાજીપો થાય તો શું મળે. તમે જો જુનાગઢની અંદર મૂળ અનાદિ અક્ષર મૂર્તિ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ 40 વર્ષ 4 મહિના અને 4 દિવસ સુધી એ 8 પુરાણીઓ રાખ્યા હતા અને કથા વાર્તા રૂપી અખાડો શરૂ રાખેલો. 24 કલાક કથા વાર્તા, એક એક પુરાણી 3-3 કલાકનો વારો. પણ આ જુનાગઢની અંદર એક વખત ગુણાતીતાનંદ સ્વામી અને બધાય ભક્તો એ પોતે વિચરણ કરવા માટે ગામો ગામ જતા. તો એવામાં શિયાળાનો સમય હતો, ઠંડી વધુ હતી અને આપણને એ ખ્યાલ છે બાઉદ્દીન કઠિયારો, અને એને ખાલી એક લાકડા આપ્યા અને સામે કઈ માગ્યું નહીં, બસ મારે કઈ પૈસા જોતવા નથી, મને તમે છે ને આશીર્વાદ આપો, દુઆ આપો. અને જો કહ્યું ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એક વખત કહ્યું કે બસ હવે તાર લાકડા કાપવા નહીં પડે, અને તમે જુઓ કે એનું જે પૂર્વનું સંસ્કાર કે પ્રારબ્ધ એ રૂડું થઈ ગયું. એની જ તે બહેન હતી, એ જુનાગઢના જે નવાબ હતા એની સાથે એમ લગ્ન કરવામાં નિગાહ કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ એ પોતે નવાબમાં તે પોતે એક પ્રધાનનું એક પદ પણ સંભાળે છે. અને એટલું જ નહીં, એને લાકડા કાપવાનું બધી તે જે ઝંઝટ હતી એ મુક્ત થઈ જાય છે. તો એક ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને જો રાજી કર્યા, એક લાકડા આપ્યા, એક સામાન્ય સેવા કરી, તો જો એનું પૂર્વનું સંસ્કાર કે પ્રારબ્ધ હતું ને એ પણ રૂડું થઈ ગયું. તો જો આ ભગવાનને સંતને રાજી કરવાથી એ આવા ફળ પ્રાપ્ત. આ લંગડો મીર પણ પોતે તાંસુ એવું વગાડ્યું, મહારાજની દ્રષ્ટિ થઈ, બોલાવે છે, રાજી થઈને પોતાના માથે પહેરેલી એક સોનેરી ભાગ હતી એને આપે છે. મીર તો રાજી થઈ જાય છે અને દીન ભાવે મીર શું બોલ્યો, મહારાજ કદાચ મારા મને બાઈઓએ જોઈ ભૂંડા ઘાટ કર્યા હશે,
અને પણ દેહે કરીને તો હું ભ્રષ્ટ થયો નથી. હવે શ્રીજી મહારાજ એક આ એની નિષ્કપટ વાત સાંભળીને રાજી થઈ જાય. અને ત્યારે કાઠીઓને પણ શ્રીજી મહારાજને કીધું કેવો નિષ્કપટ છે, એના મનમાં પાપ તો બધા આ જ બળી ગયા. જો પોતે જે ભૂલ જે માનસિક તે વિચારોથી કરેલું હતું ભૂંડા ઘાટ એને, પણ જો હું શરીરથી ભ્રષ્ટ નથી તો ખરેખર એનું નિષ્કપટપણું જો વર્તાયણું મહારાજ આગળ એને કર્યું તો એના બધાય મનમાં પાપ હતા ને બધાય બળી ગયા. અને પછી તો વૈશાખ વદ એ બીજના દિવસે તે શ્રીજી મહારાજે ધામધૂમથી ત્યારે મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરી. અને આમ દાદાભાઈ દરબારનું સમર્પણ પૃથ્વીનું તલ રહે ને ત્યાં સુધી એ અમર રહેશે. તો આવા એ જૂનાગઢના દાદાભાઈ હતા કે જેમનું આજ્ઞા પાલન આપણને સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે. મહારાજે જે આજ્ઞા કરી છે એ આજ્ઞામાં મનનું કે શરીરનું કે સગા સંબંધીઓનું કે લોકલાજનું જોયું નથી. બસ એમના મન તો એક જ વિચાર કે બસ મારે ભગવાનને રાજી કરવા છે. તો જો આ રાજી કરવાનો વિચાર હોય ને તો ભગવાન આપણી સામું જોવે જ છે. ગમે તેવા ભૂંડા પ્રારબ્ધ હોય એ પણ રૂડા થાય છે. જેમ લંગડા મીરને પણ નક્કી કરેલું હતું કે બસ આ વાજિંદ્રો જો આવી રીતે કામમાં ન આવે તો આ તો કટાઈ જાય, તો લોકલાજનો ત્યાગ કર્યો અને પોતે વગાડવા આવે છે. તો જો મહારાજ એના ઉપર પણ રાજી થાય છે અને એના જેટલા પણ એ કુકર્મો હતા એ બધા તે ભસ્મીભૂત થઈ જાય, કારણ કે નિષ્કપટપણે વર્તે છે. એટલે તો આજના દિવસે આપણે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે આપણા જીવનની અંદર પણ આવું જ આજ્ઞા પાલન આવે, આવો જ મહાત્મ જ્ઞાન યુક્ત નિશ્ચય થાય અને સમર્પણની ભાવના જાગે અને નિષ્કપટપણે આપણે ભગવાન અને સંત આગળ થઈએ તો આપણા પણ દોષો કે સ્વભાવો કે પંચ વિષયો પ્રત્યેની આસક્તિ એ નિર્મૂળ થાય છે. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.